Welcome to Geomath. I am Jyoti Lakshmi, Maths tutor. Students, last class la nama matrices na innenu paatho, order of the matrices paatho. So இன்னைக்கு classல types of matrices பார்க்க போறோம். Okay, let us get into the classroom. So in class la nama types of matrices பார்க்க போறோம். So types of matrices அப்படினா லாஸ்ட் இதுல வந்து நம்ம matrices பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ types of matrices அப்படினும்போது first typeல வந்து row matrix அப்படினு பார்க்க போறோம். Row matrix அப்படினா if your matrix have only one row then it is said to be row matrix. Okay, or else it can also be known as row vector or row vector அப்படினு கூட சொல்லலாம். Row matrix or row vector. So அப்போ only one row, it will have only one row and any number of columns. Column வந்து எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம். Row மட்டும் ஒண்ணே ஒன்று இருக்கணும். So for an example, matrix A is 3 0 5 9. Okay. See here, this matrix, the order of this matrix is only one row. How many columns? 1 2 3 4 columns. So 1 by 4. So in the mari only one row and any number of columns irundha adu enna solluvaanga row matrix or row vector nu solla. One more example I will write. 2 minus 1 7. Here the order of this matrix is 1 by 3. 1 2 3 columns are one row and 3 columns. So here the number of row is 1 and number of columns is 3. So this matrix B is said to be row matrix. So next type pathina column matrix. Column matrix or column vector. Column vector. So column matrix or column vector. So இதுவே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே ரோ மாதிரி இங்கே என்ன இருக்கும்னா if a matrix have only one column and any number of rows then it is said to be column matrix or column vector. So for an example, matrix A is equal to இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எழுதினாலே கிடைக்கும் 3 0 5 9 அப்படியே இப்படி மாத்துறேன். See here, how many column? Only one column, vertical wise column பார்ப்போம். Row பாருங்க 1 2 3 4 1 2 3 4 rows. So 4 by 1. Order of this matrix is 4 by 1. So B is nothing but 5 3. See, only one row and only one column and 2 rows are there. So the order is 2 by 1. Okay, so 2 by 1. Appo column matrix அப்படினா if your matrix have any number of rows and only one column then it is said to be column matrix or column vector. Okay, so இப்போ இப்படி ஒரு matrix எடுங்களேன். Matrix C நான் ஒரு example கொடுக்குறேன். C equal to minus 3. How many rows and how many columns are there here? Only one row and one column. See, one row, one column. So the order of this matrix is 1 by 1. அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து காலமும் 1 ரோவும் 1 அப்படின்னும் போது இதை காலம் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லாமா ரோ மேட்ரிக்ஸ் சொல்லாமான்னு டவுட் வரும் உங்களுக்கு. Actually you can name it as either column matrix or row matrix, anything else. எப்படி வேணா இதை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். column matrix னு எடுத்துக்கலாம் either or row matrix னு எடுத்துக்கலாம். Okay, so this is about row matrix and column matrix. Next, the third type is square matrix. Square matrix. So already நம்ம matrix definition பார்க்கும்போது பார்த்தோம் matrix is a rectangular arrangement of elements னு பார்த்தோம். So square matrix na adhe matrix வந்து square la irunduchina then it is said to be square matrix. That is the number of rows number of columns equal ah irundaduna. For an example, A is equal to Aij, where the order of the matrix A is m by n means then m is equal to n ah irundaduna inda m u n equal ah irundaduna then it is said to be square matrix. Generally adha eppadi எழுதலாம் அப்படினா Aij m by m.
ஸோ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லும் போது ஆர்டர் வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் எம் அப்படின்னு சொன்னால் போதும். நம்ம இங்கே வந்து எ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் எம் பை என்னன்னு சொல்லணும். இங்கே சொல்லும் போது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ரெண்டுமே சேமாக இருக்கிறதுனால மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஆஃப் ஆர்டர் எம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஸோ இப்போது எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் ஏ சப்போஸ் ஒரு 2x2 மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா 2 5 9 0 it is a 2x2 matrix. Then matrix B 0 and this is 1x1 matrix. Matrix C is 3 minus 1 4 9 2 11 7 13 0 and this is 3x3. இது மாதிரி 4x4 5x5 எழுதிட்டே போகலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ரெண்டும் எப்படி இருக்கும்? சேமாக இருக்கும். 2 rows and 2 columns, இது 1 row and 1 column, here 3 rows and 3 columns. ஸோ இந்த மாதிரி டைப்பை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னால் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ அதை சொல்லும் போது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் எம்ன்னு சொல்லுவோம். எம் பை என்னன்னு சொல்ல தேவையில்லை, ஏன்னா ரெண்டும் சேம் நம்பராக இருக்கிறதுனால எம்ன்னு சொன்னால் போதும், சிங்கிள் நம்பரோட ரெப்ரசன்ட் பண்ணால் போதும். இப்போ இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஆஃப் ஆர்டர் 2, இது வந்து மேட்ரிக்ஸ் பி ஆஃப் ஆர்டர் 1, this is matrix C of order 3 அப்படின்னு சொல்லலாம். And then now we are going to learn about leading diagonal. Leading diagonal அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். லீடிங் டயகனல்லாம் மேட்ரிக்ஸ்குள்ள லீடிங் டயகனல் போது இதுதான் லீடிங் டயகனல் ஆர் பிரின்சிபல் டயகனல் கூட சொல்லலாம். பிரின்சிபல் டயகனல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது லீடிங் டயகனல் ஆர் பிரின்சிபல் டயகனல். அதாவது டயகனலாக ஸ்கொயர்னும் போது உங்களுக்கு டயகனல்னால் என்னென்னு தெரியும், க்ராஸாக இப்படி ஆப்போசிட் வேர்டெக்ஸை ஜாயின் பண்ணுற லைன். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ 2 and 0 ஆர் த லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் யா. ஓகே, இங்கே சிங்கிளாக இருக்கிறதுனால 0 இஸ் த லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட். ஹியர் இங்கே பாருங்கள் 3 2 0 ஆர் த லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட். லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்னால் நீங்கள் லெஃப்ட் டு ரைட் டயகனல் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கிறதெல்லாம் லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட். இதில் இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னதுன்னா, இந்த இடத்துல வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணும்போது ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவலாக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ இதை எழுதும் போது இந்த பொசிஷனை A11 எழுதுவோம், இது A12, இது A21, இது A22. இப்போ லீடிங் டயகனல்லாம் பாருங்கள், இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கும், 1 1 2 2. ஸோ லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்னா ஏஐஜேயில் ஐயும் ஜேவும் எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலாக இருந்தால் அதெல்லாம் லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்டில் இருக்கும். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது கூட பாருங்கள் A11, திஸ் இஸ் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலமாக, அப்போ இது A22, இது தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம்ன்றதுனால A33ன்னு வரும். ரெண்டும் சேமாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா டயகனலில், தட் இஸ் லெஃப்ட் டு ரைட் நீங்கள் டயகனலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ராஸில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see the fourth type, that is diagonal matrix. Diagonal matrix is nothing but a square matrix in which all the elements except the leading diagonal are 0. That is என்னது அப்படின்னா, இந்த diagonal matrix எப்படி இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும். ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் அந்த பிரின்சிபல் டயகனல் பார்த்தோம் இல்லையா, அதை மெயின் டயகனல்னு சொல்லலாம். பிரின்சிபல் டயகனல் ஆர் லீடிங் டயகனல் ஆர் மெயின் டயகனல். ஸோ இந்த மெயின் டயகனலில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸை தவிர மற்ற என்ட்ரிஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்னா கம்பல்சரி 0வாக இருக்கணும். வாட் அபவுட் த மெயின் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ், தட் இஸ் லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஆல் த என்ட்ரிஸ் ஷுட் நாட் பி ஈக்குவல் டு 0. ஃபியூ என்ட்ரிஸ் வந்து 0 இருக்கலாம், பட் நாட் ஆல். ஓகே, ஸோ இதுதான் ரூல். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 2 0 0 0 minus 1 0 0 0 3 பாருங்க, இங்கே இதுதான் லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் இல்லையா, இந்த 3யும். அதை தவிர மற்றதெல்லாம் பாருங்கள் 0வாக இருக்கும். ஆல் த அதர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் 0 here. This kind of matrix, or at the same time it is a square matrix. பாருங்க 3/3 ஆர்டர் வந்து 3/3. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து அது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும். அப்புறம் செகண்ட் கண்டிஷன் மெயின் டயகனல், தட் இஸ் லீடிங் டயகனலை தவிர மற்ற என்ட்ரிஸ் எல்லாம் 0வாக இருக்கணும். லீடிங் டயகனல் என்ட்ரிஸில் வந்து எல்லாமே 0 இருக்கக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த எலிமெண்ட் ஷுட் பி அ நான் 0 எலிமெண்ட்.
non-zero நம்பராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ another example I am writing, that is 2 by 2ல வேணால் நான் எழுதி காமிக்கிறேன். that is -1 0 0 0. see here, லீடிங் டயக்னலில் -1 0 இருக்குது. இங்கே எல்லா என்ட்ரிஸும் என்னவாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன், 0வாக இருக்கக்கூடாது. பட் 1 என்ட்ரி, இங்கே 1 என்ட்ரி வந்து 0 போட்டு எழுதியிருக்கேன் நான். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ known as diagonal matrix. The order of this is 2 by 2. One more example I will give. C is equal to -2 0 0 0 0 0 0 0 0. This is also known as diagonal matrix. See the main diagonal elements. இங்கே எல்லா என்ட்ரிஸும் 0 இல்லாத வேறு நம்பர் இருக்கலாம், இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த என்ட்ரி should be non-zero number. ஓகே, ஸோ இதுதான் diagonal matrix. ஸோ diagonal matrixனால் உங்களுக்கு அது ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் லீடிங் எலிமெண்ட்ஸை தவிர, லீடிங் diagonal எலிமெண்ட்ஸ் தவிர மற்ற என்ட்ரிஸ் கம்பல்சரி எப்படி இருக்கணும்னா 0வாக இருக்கணும். லீடிங் டயக்னலில் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த என்ட்ரி வந்து நான்-ஜீரோவாக இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் டயகனல் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன், லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா. இது A11, திஸ் இஸ் A22, திஸ் இஸ் A33. ஸோ ஜென்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஏஐஜே, தட் இஸ் A ஈக்குவல் டு ஏஐஜே m by m, ரெண்டும் சேமாக இருக்கும் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ ஜென்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் A with order m is a diagonal matrix if I is not equal to j இருக்க பிளேஸ்லாம் AIJ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா 0வாக இருக்கணும். I is not equal to j, ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவலாக இருக்க பிளேஸ்லாம் 0 வேண்டாம், இருக்கணும்னு கம்பல்சரி கிடையாது. பட் எங்கே கம்பல்சரி 0 இருக்கணும், ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவல் இல்லாத பிளேஸ் அப்படின்னா பொசிஷன்னா இதெல்லாம் வரும். இந்த பொசிஷன்லாம் ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவல் இல்லை. பாருங்கள், இது A12 A13, this is A21, this is A23, A31, A32. ஸோ இந்த லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட் தவிர மற்ற பிளேஸில் எல்லாமே அதனுடைய பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் ஆஃப் ரோவும் பொசிஷன் ஆஃப் காலமும் சேமாக இருக்காது. அந்த பிளேஸில் இருக்க என்ட்ரிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும், 0வாக இருக்கணும். எப்போது அப்படின்னா ஐ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜேவாக இருக்கும்போது அந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாம் 0வாக இருக்கணும். இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் டயகனல் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ ஃபிஃப்த் டைப் இஸ் ஸ்கேலா மேட்ரிக்ஸ். Scalar matrix is nothing but it is a diagonal matrix in which all the elements of leading diagonal are same or equal. Okay, so that is nothing but scalar matrix அப்படின்னா அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அது diagonal matrix-ஆக இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் diagonal matrix-னா உங்களுக்கு தெரியும், லீடிங் diagonal elements தவிர மற்ற என்ட்ரிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும், 0 இருக்கணும். அப்போ லீடிங் diagonal என்ட்ரிஸில் வந்து எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் நம்பர்ஸ். அப்படி இருந்தால் அதை ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். தட் இஸ் மேட்ரிக்ஸ் A is equal to -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1. See, all the entries are same in the leading diagonal. Leading diagonal இருக்க entries எல்லாமே -1. One more example I'll give. 3 0 0 3. So the order of this is 3 by 3, order of this is 2 by 2. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ்னால் அது ஒரு டயகனல் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும். டயகனல் மேட்ரிக்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிஷன், அது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் தவிர மற்றதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும், 0 இருக்கணும். ஸோ இதை ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி தேர்ட் ஒன்னா இன்னொன்று என்னது அப்படின்னா, இந்த லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்டில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா, தட் இஸ் சேமாக இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். அப்போ ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸும் ஒரு டயகனல் மேட்ரிக்ஸ் தான் இல்லையா. ஒன் மோர் அதில் கூடுதலாக ஒரு கண்டிஷன் என்னது அப்படின்னா, அந்த மெயின் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் அதை ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ இதுக்கு டெஃபினிஷன் நீங்கள் எழுதும்போது ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் அ diagonal matrix in which all the leading diagonal elements are equal. That is nothing but A equal to Aij, where if
I is not equal to j, then aij equal to 0 and இது diagonal matrix ஓட கண்டிஷனா, diagonal matrix ஓட கண்டிஷன். And if I is equal to j, if I is equal to j, then aij are சேமாக இருக்கும். ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவலாக இருக்க இடத்துல ஏஐஜே எப்படி இருக்கணும், சேமாக இருக்கணும். ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவல் இல்லாத இடத்துல ஏஐஜே கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும், ஜீரோவாக இருக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் தி ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ். The sixth type is identity matrix. Identity matrix is nothing but it is a scalar matrix in which all the leading diagonal elements are equal to 1. So scalar matrix na ungalku theriyum, adu oru square matrix ah irukum. All the entries other than the leading diagonal are 0 and the leading diagonal elements are same. At the same time and the leading diagonal elements la irukka எல்லா என்ட்ரீஸுமே ஒன்னாக இருந்ததுன்னா அதை ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. See, for an example, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is known as identity matrix or unit matrix னு சொல்லலாம். Or unit matrix. Identity matrix or unit matrix. Okay. So இங்கே பாருங்கள், இந்த லீடிங் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸில் இது எல்லாமே சேம் நம்பராக இருக்குது. அட் த சேம் டைம் அது எல்லாமே ஈக்குவல் டு 1ஆக இருக்குது. ஸோ இது 3/3 ஆர்டர் வந்து 3ஆ. இப்போது அனதர் மேட்ரிக்ஸ் 2/2ல் எழுதுனேன்னா 1 0 0 1. சிஆர் லீடிங் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் 1ஆக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை என்னென்னு சொல்லலாம்னா ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். அப்போ இது ஒரு ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் தான். ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸோட கண்டிஷன் எல்லாம் ஓகே பண்ணும். அட் த சேம் டைம் இன்னொன்று என்னது அப்படின்னா, இந்த லீடிங் டயக்னல் எலிமெண்ட் எல்லாமே 1ஆக இருக்கணும், ஈக்குவல் டு 1ஆக இருந்ததுன்னா அது என்னென்னு சொல்லலாம், ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆர் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ். யூஸ்வலாக ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸை ஐன்னு டினோட் பண்ணுவாங்க, ஏபின்னு நேம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஐ ஆர்டர் 3ன்றதுனால இதை I3 அப்படின்னு எழுதலாம். இங்கே வந்து ஆர்டர் 2/2 அப்படின்றதுனால ஆர்டர் இஸ் 2. ஸோ I2. I2 மீன்ஸ் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். I2 அப்படின்னா இட் இஸ் அன் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் 2. I3 மீன்ஸ் இட் இஸ் அன் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் 3. ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஜென்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா I is equal to A is equal to Aij, where if I is not equal to j, m by m. Okay, if I is not equal to j, then Aij is equal to 0. And if I is equal to j, then Aij is equal to 1. இல்லையா? ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவலாக இருக்க பிளேஸ்லாம் என்ன இருக்கணும், என்ட்ரிஸ் 1 இருக்கணும். ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவல் இல்லாத பிளேஸ்லாம் என்ட்ரிஸ் வந்து 0 இருக்கணும். ஸோ இப்படி இருந்தால் இதை என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆர் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ். யூஸ்வலி இட் இஸ் டினோட்டட் வித் த லெட்டர் ஐ வித் த ஆர்டர் வந்து கீழே வரும். ஸோ இது ஸ்கொயர்ன்றதுனால, ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்ன்றதுனால ஆர்டர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ்னாலே ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். அப்போ ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்னால் கண்டிஷன் என்னென்ன, அது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும். அண்ட் தென் ஆல் த என்ட்ரிஸ் வந்து அதர் தென் த லீடிங் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து 0 இருக்கணும். லீடிங் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸில் இருக்க எல்லா என்ட்ரிஸுமே ஈக்குவல் டு 1ஆக இருக்கணும். ஸோ இதுதான் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தோம், டயக்னல்லேருந்து ஸ்கேலார் பார்த்தோம், ஸ்கேலார்லேருந்து யூனிட் பார்த்தோம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் ஒவ்வொன்றா இன்க்ளூட் ஆகிட்டே இருந்தது. ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸில் வந்து வெறும் நம்பர் ஆஃப் ரோவும் நம்பர் ஆஃப் காலமும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அதை ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னு சொன்னோம். டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது இட் ஷுட் பி அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஆல் த என்ட்ரிஸ் அதர் தேன் த லீடிங் டயக்னல் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தோம், 0 இருக்கணும்னு பார்த்தோம். லீடிங் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸில் நாட் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் 0, அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் ஷுட் பி அ நான்-0 நம்பர்னு பார்த்தோம். தென் ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸில் என்ன பார்த்தோம்னா அதுலேயும் அது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும். ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் அதர் தேன் த லீடிங் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் 0வாக இருக்கணும்னு பார்த்தோம். அட் த சேம் டைம் இந்த லீடிங் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேம் நம்பராக இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம்.
Then unit matrix in பார்க்கும்போது it is also a square matrix. All the elements other than the leading diagonal elements வந்து 0. அப்புறம் leading diagonal elementsல இருக்க elements எல்லாமே equal to 1 இருக்கணும்னு பார்த்தோம். ஸோ ஒன்றுலேருந்து ஒன்று அப்படியே நம்ம டெஃபினிஷன் பார்த்துட்டே வந்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டைப்பை பார்க்கலாம். தட் இஸ் நல் மேட்ரிக்ஸ் ஆர் void matrix or zero matrix ன்னு சொல்லுவாங்க. See the seventh type, null matrix or zero matrix or void matrix. ஸோ இந்த நேம் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் நல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்ட்ரிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னா ஜீரோவாக இருக்கணும். ஆஃப் எனி ஆர்டர், இட் மே பி a square matrix or rectangle matrix, எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஆர்டர். ஸோ ஃபார் an example, A is equal to 0 0 0 0 0 0. The order of this matrix is nothing but what? 2 by 3. Then matrix B 0 0 0 0. It is a null matrix. Matrix C 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Okay. So இது பார்த்தீங்கன்னா 2 by 2 order, இது 3 by 3. ஸோ ஒரு நல் மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் ஆர் வாய்ட் மேட்ரிக்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு ஆர்டர் வந்து ஸ்கொயராக இருக்கலாம், இல்லாட்டி ரெக்டாங்குலாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இப்போ யூஸ்வலாக நல் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி நம்ம ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆர் யூனிட் மேட்ரிக்ஸை ஐன்னு டினோட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நல் மேட்ரிக்ஸை எப்படி டினோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓன் டினோட் பண்ணலாம். இது ஓ ஆஃப் ஆர்டர் 2 O2, இது O3 அண்ட் திஸ் இஸ் O 2 by 3 அப்படி டினோட் பண்ணலாம். ஓகே, அதுக்கு ஐன்னு ஜென்ரலைஸ் பண்ண மாதிரி இதை எப்படி ஜென்ரலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓன் ஜென்ரலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ த எய்த் ஒன் இஸ் டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் எ மேட்ரிக்ஸ். ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸோட டிரான்ஸ்போஸ் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நத்திங் பட் இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 2 3 5 1. ஓகே, இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அப்படியே ரோ அண்ட் காலமை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள், இது ரோ வைஸில் 2 3 இருக்கா, நான் இதை காலம் வைஸ்க்கு இப்படி மாற்றுறேன். 2 3 இப்படி ரோ வைஸ் ஹாரிசான்டலாக இருந்ததா வேர்ட்டிக்கலாக மாற்றுறேன். அதே மாதிரி 5 1 ரோ வைஸில் இருக்கிறத அகெயின் காலம் வைஸ் மாற்றுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இன்டர்சேஞ்சிங் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸும் என்ன சொல்லலாம்னா டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஏ. ஸோ இதை ஏ பார்ட்டின்னு நீங்கள் ரீட் பண்ணக்கூடாது. திஸ் இஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ். இதை எப்படி ரீட் பண்ணோம்? ஏ டிரான்ஸ்போஸ். அதாவது ஒரு மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து இன்னொரு மேட்ரிக்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ரோ அண்ட் காலமில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிருந்ததுன்னா தட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் த டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் தி அதர் மேட்ரிக்ஸ். இப்போது ஏ டிரான்ஸ்போஸோட டிரான்ஸ்போஸ் வந்து ஏவோட டிரான்ஸ்போஸ் வந்து ஏ டிரான்ஸ்போஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்சேஞ்சிங் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் gives the transpose of a matrix அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ 3 by 3 மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஈவன் அது ரெக்டாங்குலராக கூட இருக்கலாம், ஸ்கொயராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ நான் 2 by 2 எடுத்தேன். இப்போ வேறு ஏதாவது ஆர்டர் நான் ரெக்டாங்கிள் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். -1 0 3 2 1 5. இதுக்கு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா டிரான்ஸ்போஸ் எழுதலாம். தட் இஸ் பி டிரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படியே காலம் வைஸ் மாற்றுங்க. -1 0 3 2 1 5 இப்படி மாற்றிக்கோங்க. 2 1 5. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பி டிரான்ஸ்போஸ், இன்டர்சேஞ்சிங் த ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். அப்போ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு மட்டும்தான் டிரான்ஸ்போஸ் எழுத முடியும்னு இல்லை, எனி கைண்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் யூ கேன் ரைட் த டிரான்ஸ்போஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஆர்டர் 2 by 2, இதனுடைய ஆர்டரும் என்ன வரும்? 2 by 2. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கிறதுனால அப்படியே ஆக்சுவலி ரிவர்ஸில் வரும் உங்களுக்கு ஆர்டர். இது ரெண்டு நம்பரும் சேமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சேமாக வருது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் தி ஆர்டர் ஆஃப் திஸ் மேட்ரிக்ஸ்? 2 by 3யா? இங்கே பாருங்கள் 3 rows இருக்கும், 3 by 2 அப்படியே ரிவர்ஸில் வந்துடும் ஆர்டர். பியோட ஆர்டர் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் பி இஸ் 2 by 3, பட் தி ஆர்டர் ஆஃப் பி டிரான்ஸ்போஸ் இஸ் 3 by 2. அப்படியே மாறுது பாருங்கள். 3 வந்து நம்பர் ஆஃப் ரோக்கும், 2க்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் காலமுக்கும் போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டரும் என்ன ஆகும்னா இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும். எலிமெண்ட்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச், ரோ காலமில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது மேட்ரிக்ஸோட டிரான்ஸ்போஸ்க்கு ஆர்டரும் என்ன ஆகும்னா இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும். திஸ் இஸ் அபவுட் டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அண்ட் ஒன் மோர் திங், that is A transpose the whole transpose. A transpose-க்கு திரும்ப transpose எடுத்தீங்கன்னா you will get A. Like that B transpose the whole transpose equal to B. பாருங்கள், இப்போ B transpose-க்கு நீங்கள் transpose எழுதுங்க, இது கிடைக்கும். அதனால தான் நான் சொன்னேன் B transpose is the transpose of matrix B and B is the transpose of B transpose ன்னு சொல்லலாம்.
ஸோ ஒன்று மாற்றி ஒன்று இதை டிரான்ஸ்போஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு B கிடைக்கும், Bயை டிரான்ஸ்போஸ் எடுக்கும்போது B டிரான்ஸ்போஸ் கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாய் we are writing like this: A transpose the whole transpose is A, B transpose the whole transpose is B. Okay, now we are going to see the 9th type, that is triangular matrix. So in the triangular matrix kulle two types irukku. They are nothing but the lower triangular matrix, the lower triangular matrix, and the upper triangular matrix. Upper triangular matrix. Triangular matrix. See, this lower triangular matrix is nothing but it is a square matrix. Triangular matrix nale it should be a square matrix. In the lower triangular matrix abdinumodhu nothing but it is a matrix in which all the entries above the main diagonal is or 0. All the entries above the main diagonal or 0. Suppose the matrix A is -1 0 0 2 3 0 -2 0 1. See, this is a 3 by 3. It is a square matrix. So main diagonal elements பாருங்க, அதுக்கு அப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 என்ட்ரீஸும் பாருங்கள் 0வாக இருக்கும். ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு 0 0 0 0 ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி இது above the leading diagonal இருக்குது. இங்கே என்ட்ரீஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்னா 0வாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் it is said to be lower triangular matrix. ஸோ இந்த இடத்துல லீடிங் டயகனலுக்கு பிலோ எலிமெண்ட்ஸை பற்றி கண்டிஷன் எதுவும் கிடையாது. நமக்கு மெயின் கண்டிஷன் என்னதுன்னா அப்பரில் இருக்கிறது, தட் இஸ் லீடிங் டயகனலுக்கு அப்பரில் இருக்க எல்லா என்ட்ரீஸும் 0வாக இருந்தால் இட் இஸ் செட் டு பி லோவர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். இதே மாதிரி நம்ம 2x2 ஆர்டர் கூட எழுதலாம். தட் இஸ் B is equal to 1 0 2 3. பாருங்கள், இது லீடிங் டயகனல், மேலே இருக்க எலிமெண்ட் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு 0 இருக்குது. திஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் lower triangular matrix. So அதே upper triangular matrix அப்படின்னா again one example we can give, that is nothing but upperனும் போது அதனுடைய உல்டா ரிவர்ஸில் வரும். தட் இஸ் இங்கே லீடிங் டயகனலுக்கு above-ஆ, அப்போ இதில் வந்து லீடிங் டயகனலுக்கு பிலோ எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்னா 0வாக இருக்கணும். ஃபார் an example 2 5 -1 0 3 0 then 0 0 -1. ஓகே, ஸோ லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் பிலோவை பாருங்கள் ஃபுல்லாக. ஓகே, 0 இருக்கா, லீடிங் டயகனலுக்கு பிலோ எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ட்ரிஸ் வந்து 0வாக இருக்குது. ஸோ இப்படி இருந்தால் இதை வந்து அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் இன் விச் a square matrix in which all the elements below the leading diagonal are 0, then it is said to be upper triangular matrix. அதே மாதிரி above the leading diagonal வந்து எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி வேணா இருக்கலாம், அதுக்கு ரூல் கிடையாது. நமக்கு மெயின் ரூல் பார்க்க வேண்டியது இதுதான். சப்போஸ் இங்கேயும் 0 இங்கேயும் எல்லாமே 0, அப்பர் லோயர் எல்லாமே 0 இருந்ததுன்னா அதை ஜஸ்ட் நீ ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸில் எந்த கேட்டகரியில் வேணால் சேர்க்கலாம். அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஆர் லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா அது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு தெரியும், இந்த இது இப்படி இருந்துச்சுன்னா இங்கேயும் 0 இங்கேயும் 0 இருந்ததுன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ செட் டு பி டயகனல் மேட்ரிக்ஸ் இல்லையா. டயகனல் மேட்ரிக்ஸும் அப்படி தான் இருக்கும். இந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாம் 0வாக இருக்கும், இங்கே இருக்க என்ட்ரிஸ் எல்லாம் 0வாக இருக்கும், லீடிங் டயகனல் தவிர மற்றதெல்லாம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல தட் இஸ் A ஈக்குவல் டு ஜென்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா A ஈக்குவல் டு AIJ. If I'll write from here A equal to AIJ of order, any order, take it as M by M, which is a square matrix. Square matrix தான் இருக்கணும், but any order இருக்கலாம். Okay, that is AIJ is equal to 0 if I is less than J. I is less than J. பாருங்கள், இங்கே இதனுடைய பொசிஷன் பாருங்கள். இது வந்து A12 A13 A here A23. இந்த இடத்துல எல்லாமே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்கிறதாய்
செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறது ஜே பார்த்தோம் இல்லையா. ஐ வந்து எல்லாமே ஸ்மாலராக இருக்கும் பாருங்கள். ஐ பொசிஷனில் இருக்க நம்பர் 1 1 2 இந்த ஜேவை விட அது ஸ்மாலராக இருக்கும் கம்பேரிங் வித் ஜே. இங்கே ஜே வந்து 2, இங்கே 1, இங்கே ஜே இஸ் 3, ஐ இஸ் 1. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஐ இஸ் லெஸ் தென் ஜே இருக்க இடம்லாம் எலிமெண்ட்ஸ் என்ட்ரிஸ் எப்படி இருக்கணும், ஏஐஜே 0வாக இருந்ததுன்னா it is said to be a lower triangular matrix and also it is a square matrix m by m. Again இங்கே பார்த்தீங்கன்னா definition aij, that is upper triangular matrix, which is a square matrix where aij is equal to 0 if I is greater than j. So இந்த என்ட்ரிஸ்லாம் பாருங்கள், this is a21, a31, a32. ஸோ இந்த பிளேஸ்லாம் பாருங்கள் ஐ வந்து கிரேட்டராக இருக்கும் ஜேவை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜே, ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜே, ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜே இருக்கா. ஸோ இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஜேவை விட கிரேட்டராக இருந்ததுன்னா அந்த பொசிஷனில் இருக்க என்ட்ரிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும், 0வாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் செட் டு பி அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அப்போ ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னால் இட் ஷுட் பி அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். அது அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கலாம். ரெண்டு இடத்துலையுமே 0 இருந்ததுன்னா இட் இஸ் செட் டு பி generally triangular matrix or diagonal matrix in சொல்லலாம். Okay, that's all about triangular matrix. So the 10th concept we are going to see is equal matrices. So two matrices are said to be equal if their orders are same and also the corresponding elements are equal. Okay, so suppose if you have two matrices A equal to 2 3 4 5 and B equal to 2 3 4 5, then we can say A is equal to B, that is Aij is equal to Bij. Elements of B வந்து Bij denote பண்ணலாம். Okay, so இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா then we can say they are equal. அப்போ A matrix is equal to B matrix. So அப்போ two matrices equal-ஆக இருக்கணும் அப்படின்னா then the order of the matrix, this is also 2 by 2, any order இருக்கலாம். It may be a square matrix or rectangle matrix. At the same time orderம் சேமாக இருக்கணும். At the same time all the corresponding elements, corresponding position, same positionல இருக்க எலிமெண்ட்ஸும் எப்படி இருக்கணும், என்ட்ரிஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். Suppose we have C equal to A B C D and we have A is equal to C, then we can say A equal to 2, B is equal to corresponding elements equate பண்ணோம். C equal to 4, D equal to 5. பாருங்க, A இருக்க பிளேஸில் இங்கே 2, B இருக்க பிளேஸில் 3, C இருக்க பிளேஸில் 4, D இருக்க பிளேஸில் 5 இருக்குது. ஸோ C equal to 4 and D equal to 5 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ this is about the equal matrices. அப்போ மேட்ரிஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் matrices, two matrices equal அப்படின்னா அதனுடைய ஆர்டரும் சேமாக இருக்கணும், corresponding entries-உம் சேமாக இருக்கணும். Then only they are said to be equal matrices. So the last thing we are going to see is negative of your matrix. So negative of your matrix A அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா A is of order, any order. It may be a square matrix or rectangular matrix. Negative of matrix A, suppose take one example, that is 3 5 minus 1 2. Okay, negative of this matrix is nothing but minus A. So sign உள்ளே என்ன பண்ணணும், சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே வரணும். உள்ளே இருக்க என்ட்ரிஸ், தட் இஸ் எலிமெண்ட்ஸோட நம்பர்ஸோட சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும். தட் இஸ் யூ ஹாவ் டு ரைட் த additive inverse of the numbers. இப்போ 3ஓட additive inverse -3, 5ஓட additive inverse -5, -1ஓட additive inverse 1, 2ஓட additive inverse -2. So this is nothing but the negative of matrix A. அப்போ ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது. இங்கே 2 by 2னா இதுவும் 2 by 2 தான். ஸோ -A m by n அப்படியே இருக்கும் ஆர்டர். ஓகே, அப்போ நெகட்டிவ் ஆஃப் your matrix A is nothing but the additive inverse of that same matrix. இப்போ ஏவோட additive inverse என்னதுன்னா -A. இப்போ எப்படி நம்பர்ஸில் நம்ம additive inverseன்னு சொல்லும் போது நெகட்டிவ் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ அகெயின் ஒன் மோர் திங். இப்போது A, one more example I'll give, that is B is equal to -1 5 6 3 2 0.
the additive inverse of B is nothing but minus B. Sign change பண்ணிக்கோங்க. minus 1 ஓட additive inverse 1. Then minus 5, minus 6, minus 3, minus 2. 0 க்கு additive inverse 0 தான். So the negative of matrix B is minus B. Okay. So அப்போ order இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this is 2/3. இதனுடைய ஆர்டரும் என்னது 2/3. அப்போ நெகட்டிவ் எழுதும்போது உங்களுக்கு ஆர்டரில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. உள்ளே இருக்க என்ட்ரீஸை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சைன் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஆஃப் தட் மேட்ரிக்ஸ் யூ வில் கெட். இட் இஸ் செட் டு பி ஹியர் minus B is the additive inverse matrix of B. Okay, that's all about the negative of your matrix. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸும் and then few concepts about the matrices பார்த்தோம். that is equal matrices, transpose of a matrices, negative of matrices இதெல்லாம் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளமோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வெப்சைட் லிங்க் இருக்கும், அதில் நோட்ஸ் இருக்கும், அதுவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கமெண்ட் செக்ஷனில் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா போஸ்ட் பண்ணுங்கள். until then bye bye, see you.